Hello students, this is AH Academy. Now we are going to start a new topic, method of integration. Already we have completed 6th A exercise. Some problems are there. I will explain in this topic. But first of all, you see method of integration. There are three methods of integrations. One, substitution method. Number two, partial fraction method. Number three, integration by parts. Now, before I am going to start this topic, I explained to you in the last class we have some technical problem. That's why we could not do it. Today I explain it. 13th problem, 6th A, second part, 13th problem. There are 18 problems are there. Listen, 13th problem. A power x minus b power x whole square by a power x b power x dx. Now given that solution, integration a power x minus b power x whole square by a power x into b power x dx. Now today we can write this is a minus b whole square. How it possible? A minus b whole square. That means ax whole square plus bx whole square minus 2ax a power x into b power x by a power x b power x dx. Again we can take separately this one, integration a power x into a power x, because a power x whole square means we can write a power x into a power x by denominator a power x into b power x dx, plus again integration b power x into b power x by a power x into b power x dx minus 2 integration a power x b power x by a power x b power x dx. Again we can say a power x is cancelled. We can write a power x by b power x, but we can write it integration a by b whole power x dx plus integration b by a whole power x dx minus 2 integration 1 dx. Again we can write here a power x, integration a power x formula we can use here, that is a power x by log of a plus c. So here also a by b whole power x means a by b whole power x by log of a by b plus b by a whole power x by b log of b by by a minus 2x plus c. 2x means integration 1 dx, x here plus c. Now again we can write a power x, a by b whole power x, same as it is, but log a by b, the formula is log a by b is equal to log a minus log b. We can write this one log a by b log a minus log b minus of b by a whole power x by log b minus log a, but take the common minus, we can write here log a minus log b, minus into minus plus here, we can write here minus 2x plus is common, but here we can take 1 by log a minus log b common, in the bracket a by b whole power x, this minus goes and minus into minus plus b by a whole power x minus 2c plus c. This is the answer. Now 14th problem, integration secant square x minus cosecant square x dx. How we will do this one? Given that integration secant square x into cosecant square x, integration we can write to secant square means 1 by cos square into cosecant square means 1 by sin square. Again integration sin square x plus cos square x. What is the, for 1 we can write sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 means behalf of this one sin square x plus cos square x by cos square x into sin square x మనం ఇక్కడ రాయవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ సపరేట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ sin square x by cos square x sin square x dx ప్లస్ మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ cos square x by cos square x into sin square x dx.
ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/cos² dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ cos² క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/sin² dx. అగైన్ ఇంటిగ్రేషన్ 1/cos² మీన్స్ sec² dx, ఇంటిగ్రేషన్ 1/sin² మీన్స్ cosec² dx we can write. Again, what is the formula integration sec² dx? Cot x tan x minus of 1/cosec² x, integration cosec² dx means cot x plus of c we can write here. This is the form. Now 15th problem, integration 1 plus cos² x by 1 minus cos 2x dx. Given that integration 1 plus cos² x by 1 minus cos 2x dx. Here cos 2x we have 4 formulas are there. 4 formulas ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ 4 formulas మీరు బాగా నేర్చుకోవాలి. ఏమిటంటే cos 2θ is equal to cos² θ minus sin² θ అని, రెండోది 2 cos² θ minus 1 అని, మూడోది 1 minus 2 sin² θ అని, నాలుగోది 1 minus tan² θ by 1 plus tan² θ. ఈ 4 ఫార్ములాస్లో cos 2θ ఇక్కడ కనిపిస్తే ఇక్కడ దీనికి అనుగుణంగా అంటే ప్రాబ్లంకి అనుగుణంగా ఇందులోని 4 ఫార్ములాస్ నుంచి ఏదో ఒక ఫార్ములా ఉపయోగించుకొని దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేస్తున్నది cos 2θ బదులు మూడో ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్న 1 minus 2 sin² θ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1 plus cos² x by 1 minus of 1 minus 2 sin² θ. Again integration 1 plus cos² θ by minus 1 plus 1 cancel, bracket open చేస్తే minus into minus plus 2 sin² θ dθ. Again integration 1 plus cos² x by 2 sin² x dx. ఇక్కడ 1ని సపరేట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ 1/2 sin² x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ cos² x by 2 sin² x dx. 1/2 బయటికి తీసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ cosec² x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ cos² cos x ఇంటూ cos x రాసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ cos బై sin అంటే cot² x గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం cot² x గా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనము 1/2 cosec² x మీన్స్ సేమ్ రాయొచ్చు ఫార్ములా మైనస్ ఆఫ్ cot x ప్లస్ హాఫ్ ఇక్కడ cot² x మన అక్కడ ఫార్ములా లేదు, దీనికి 1 ప్లస్ cot² θ అంటే cosec² θ రాసుకోవచ్చు. cosec² θ దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ cosec² θ మైనస్ ఆఫ్ 1 రాసుకోవచ్చు. దీనికి ఓపెన్ చేసినట్లయితే మైనస్ ఆఫ్ హాఫ్ cot x dx ఇది ఫస్ట్దే ఉంది ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ cot² x cosec² x dx మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ హాఫ్ 1 dx. ఇక్కడ మైనస్ హాఫ్ cot x dx మైనస్ కొసికన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మళ్ళీ మైనస్ హాఫ్ cot x మైనస్ హాఫ్ x ప్లస్ సి. ఈ మైనస్ హాఫ్ అడిషన్లో ప్లస్ 1 అవుతుంది, మైనస్ cot x మైనస్ హాఫ్ x ప్లస్ సి. దిస్ ఇస్ ద 15th ప్రాబ్లం. 16th ప్రాబ్లం రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ cos 2x, మళ్ళీ ఇక్కడ cos 2x వచ్చింది, దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ cos 2x ఇంటిగ్రేషన్ 1 మైనస్ మూడో ఫార్ములా 1 minus 2 sin² x dx, బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus 1 ప్లస్ 2 sin² dx మైనస్ 1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ చేసేసినాం. తర్వాత ఇక్కడ మేం మిగులుతుంది మనకు ఇంటిగ్రేషన్ రూట్ 2 sin² x dx. రూట్ 2ని బయట తీసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ రూట్ ఆఫ్ sin² x dx, సైన్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే రూట్ 2 ఇంటిగ్రేషన్ sin x dx, sin x ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే cos x అంటే దాని ఆన్సర్ ఎంత మైనస్ రూట్ 2 cos x ప్లస్ సి. తర్వాత 17th ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రేషన్ 1/cos hx ప్లస్ sin hx. గివెన్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ 1/cos hx ప్లస్ sin hx. ఇక్కడ మనం ట్రిగోనామెట్రీలో sin² θ ప్లస్ cos² θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నట్టే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్లో cos h² θ మైనస్ sin² θ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 రాయొచ్చు. అంటే ఈ 1 బదులు మనము cos h² θ మైనస్ sin h² θ dA బై cos h θ ప్లస్ sin h θ dx రాస్తున్నాం. ఈ a² మైనస్ b² ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లయితే మళ్ళీ దీనికి ఏం రాయొచ్చు ఇంటిగ్రేషన్ cos hx ప్లస్ sin hx ఇంటూ cos hx మైనస్ sin hx బై cos hx ప్లస్ sin hx dxగా. cos hx ప్లస్ sin hx క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఏం మిగులుతుంది మనకు ఇంటిగ్రేషన్ cos hx మైనస్ sin hx dx మిగులుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ cos hxని సపరేట్ చేసిన dx మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ sin hx dx. cos hx dx ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఎంత sin hx dx మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ sin hx dx అంటే ఎంత cos hx dx ప్లస్ సి. ఇది 17th ప్రాబ్లం అయిపోయింది. 18th ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రేషన్ 1/1 ప్లస్ cos x dx. ఇక్కడ 1 ప్లస్ గివెన్ దట్ 1/1 ప్లస్ cos x ఇక్కడ రేషనలైజింగ్ తీసుకున్నట్లయితే ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ 1/1 ప్లస్ cos x ఇంటూ 1 మైనస్ cos x బై 1 మైనస్ cos x. ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చినట్లయితే 1 మైనస్ cos x బై 1 మైనస్ cos x తో మల్టిప్లై చేయాలి,
డివైడింగ్ చేయాలి. ఒకవేళ మైనస్ ఇచ్చినట్లయితే ప్లస్ తీసుకోవాలి. అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేసినట్లయితే 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది? ఇంటిగ్రేషన్ 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, 1 స్క్వేర్ మీన్స్ 1, అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బదులు ఏం రాయొచ్చు? సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. అంటే దీన్ని ఇక్కడ సపరేట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ 1 బై సైన్ స్క్వేర్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ కొసికెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్ రాయొచ్చు ఇంటూ 1 బై సైన్ ఎక్స్ అంటే కొసికెన్ ఎక్స్ రాయొచ్చు అంటే డిఎక్స్. కొసికెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మైనస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ కొసికెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏమిటి? మైనస్ ఆఫ్ కొసికెంట్ ఎక్స్, ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కొసికెంట్ ప్లస్. ఇక్కడికి మనకు 6A చాప్టర్ 6A ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ క్లోజ్ 18 ప్రాబ్లమ్స్. నౌ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఆల్రెడీ మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈరోజు నేను ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఏది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై ద మెథడ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలా చేయాలి. ఇందాకే మనము ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ చెప్పేటప్పుడు కేస్ నెంబర్ 2లో ట్రిగోనామెట్రీ ఫార్ములాస్ అప్లై చూపించాను, ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయని. అందులో టాన్ టీటా కాట్ టీటా, ఇంటిగ్రేషన్ టాన్ టీటా, ఇంటిగ్రేషన్ కాట్ టీటా, ఇంటిగ్రేషన్ సీకెంట్ టీటా డిఎక్స్ అని, ఇంటిగ్రేషన్ కొసికెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని నేను చెప్పలేదు. ఇక్కడ ఆ 4 ఫార్ములా, ఆ 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాను. ఇవి ప్రాబ్లంలు ఉంటాయి, ప్రాబ్లంతో పాటు ఇది ఫార్ములాస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయాలి, ఎలా అన్నది చూడండి. ఇంటిగ్రేషన్ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ రాయొచ్చు. దీనికి పుట్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ అనుకున్నట్లయితే కాస్ని డెలివరీ చేస్తే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ డిటీ అవుతుంది. ఈ -1ని అక్కడ పంపించేస్తే సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిటీ, అంటే సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ పైన ఉన్నటువంటి దాని బదులు ఏం రాయొచ్చు మనము? మైనస్ ఆఫ్ డిటీ బై కాస్ ఎక్స్ బదులు టీ రాయొచ్చు. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ బయట తీస్తే 1/t dt అవుతుంది. అంటే 1/x ఎప్పుడైతే కనిపిస్తుందో 1/t ఎప్పుడైతే కనిపిస్తుందో మీకు గుర్తు రావాల్సింది మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ మాడ్ టీ ప్లస్ సి. ఇక్కడ తర్వాత మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ మాడ్ టీ బదులు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఈ మైనస్ని లాగర్థం ప్రాపర్టీ అప్లై చేసినట్లయితే హోల్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ ప్లస్ సి. హోల్ ఇన్వర్స్ బదులు లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ 1 బై కాస్ ఎక్స్ కొసికెన్ కాస్ ఇన్వర్స్కి ఏం రాయొచ్చు? 1 బై కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. అంటే 1 బై కాస్ అంటే సీకెంట్ అవుతుంది, లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. అంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ టాన్ ఎక్స్ అని ఎప్పుడైతే చెప్తామో ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అని చెప్పాలి. తర్వాత కాట్ని అప్లై చేసినట్లయితే కాట్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ కాట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ కూడా పుట్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ అన్నట్లయితే సైన్ని డెరివేట్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీని డెరివేట్ చేస్తే డిటీ అవుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి? ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ 1/t డిటీ అవుతుంది. అంటే లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ టీ ప్లస్ సి అని, లాగ్ ఆఫ్ టీ అంటే మాడ్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అని. ఇది రెండో ప్రాబ్లము సబ్స్టిట్యూషన్లో. మూడవ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ సీకెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ సీకెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ని ఇంటిగ్రేషన్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో మల్టిప్లై చేసి సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ బై సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. మళ్ళీ ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 అయిపోతుంది, వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే న్యూమరేటర్ బ్రాకెట్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ సీకెంట్ ఎక్స్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ బై సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్గా. ఇక్కడ పుట్టు సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టీ అన్నట్లయితే పైది వచ్చేస్తుంది సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. అంటే దీని మొత్తం బదులు ఏం రాయొచ్చు మనము? డిటీ రాయొచ్చు. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1/t డిటీ అవుతుంది. మళ్ళీ 1/t వచ్చింది కాబట్టి లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ టీ ప్లస్ సి. టీ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇక్కడ మనము ఆర్ లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి రాయొచ్చు, లేదా లాగ్ ఇంటిగ్రేషన్ సీకెంట్ ఎక్స్ బదులు లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ టాన్ π/4 ప్లస్ x/2 కూడా రాయొచ్చు. ఇది ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఫోర్త్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ కొసికెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్. కొసికెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ని ఎలా రాస్తాం అంటే ఇంటిగ్రేషన్ కొసికెంట్ ఇక్కడ కూడా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేయడానికి కొసికెంట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ బై కొసికెంట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. పైది మల్టిప్లై చేసినట్లయితే కొసికెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ కొసికెంట్ ఎక్స్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ కొసికెంట్ ఇంటూ కాట్ కొసికెంట్ ఇంటూ కాట్ బై కొసికెంట్ ఎక్స్ కొసికెంట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ కూడా కొసికెంట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ తీసుకున్నట్లయితే కొసికెంట్ని డెరివేటివ్ చేసినట్లయితే కొసికెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్గా మైనస్ ప్లస్ కాట్ ఎక్స్ని డెరివేటివ్ చేసినట్లయితే కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కొసికెంట్ డిఎక్స్. అంటే దీని మొత్తం బదులు మనం ఏం రాయొచ్చు, డిటి రాయొచ్చు. అంటే ఈ డిటి బదులు ఇంటిగ్రేషన్ 1/t డిటి. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ టీ ప్లస్ సి అప్లై చేస్తాము. టీ అంటే లాగ్ ఆఫ్ కొసికెంట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. దీనికి ఇంకో ఫార్ములా ఏమిటంటే ఇంటిగ్రేషన్ కొసికెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ బదులు లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ టాన్ x/2 ప్లస్ సి. ఇది మీకు 4 ఫార్ములా చెప్పాను, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మేము ఎక్సర్సైజ్ని ఎలా చేయాలి అన్నది స్టార్ట్ చేస్తాము. 6th B ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అంతవరకు I will stop here, continue tomorrow, and also please subscribe to my channel and share to these problems, all problems or exercise to your friends, and also like it. Thank you very much.